ओम श्री साईराम प्रशांति एक्सप्रेस रो नूतन अध्याय को मुसीतिकंठ आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज जी आमर विशेष अतिथि से वृत्तिगत स्तर रे जड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं एडवोकेट मध्य सांगठनिक स्तर रे जड़े प्राक्तन बाल विकास छात्र एवं कोरापुट जिलार डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर भाव में काम कर सारी। तत्पर श्री सत्यसाई सेवा समिति जयपुर रो कन्वेनर रूपे मध्य कार्य तुलाई सारी। वर्तमान भाई श्री सत्यसाई ट्रस्ट ओडिशार सदस्य रूपे कार्यरत। चलंतु स्वागत करिवा श्रीजुक्त रविशंकर शीतला भाई को एवं साई सहित तांकर यात्रा केमिति थिला से विषय तांकर ठार सुनिबा। भाई साईराम। साईराम। प्रशांति एक्सप्रेस रो ये अध्याय को आपन को स्वागत। बहुत धन्यवाद सर। साईराम। एवं ये कार्यक्रम को आगु को बढ़ाइबा ता पूर्व स्वामी के आवाहन करिवा। निश्चय करिया। साईराम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। भाई भगवान श्री सत्यसाई बाबा संस्पर्श रे केबे आ केमिति आसीबार सौभाग्य आपको प्राप्त हला? भाई साईराम समस्त को साईराम। प्राय 1981 मसीहा मुझे आप जानते मु जयपुर आसे। जयपुर कोरापुट जिलार आम स्थिर बासिंदा। आउ जयपुर 22 किलोमीटर दूर रे बोरीगुमा गोटे ग्राम अच्छी। सेटा आम जेजेबापांकर ग्राम सेटा बोरीगुमा। बोरीगुमारे जेजेबापा घर तांको चाष जमी सब इत्यादि थिला। सेठी आम बड़ बापा जने रहंती थिले सेतबेले। आम भाई बापा मानकर चारि भाई दुई भाई बोरीगुमारे आ दुई भाई जयपुर रे रहिथिले। ताहले हम द्वितीय बड़ बापांकर पुओ जनक तांको देह टिके खराब रहउथाय मझी मझी रे। आम पिउसी थांती समस्त आम बड़ बापा बापा मान भाई समस्त माने एल्डेस्ट सिस्टर तांके थिले जे कि सी भी 1926 रे तांको जन्म नवेम्बर मसिया रे। सो स्वामी किछि दिन माने थिला। हां हां ये 26 रे। हां ये 26 से बोधे माने 13 ना कोन तांकर 8-10 दिन गैप थिला स्वामी आ तांकर। सो सी आसी कि बड़ बापा कहले से गोटे परामर्श देले तमे साई बाबांकर पूजा कर तांको भजन कर सब दुख दूर हो जिवो। जेते तुम सब माने घरे जेते असुविधा होची पुओर जो देह भल रहउनी सेटा भी सब ठीक हो जिवो। साई बाबांकर माने भजन कीर्तन कर बोली कि से गोटे परामर्श देले बड़ बापा को। से बड़ बापा जेतोळे सुनिले माने एठी कहया कथा कोन पियुसी को घरे केबे से स्वामी को केबे से माने तांको घरे केबे स्वामी को भजन किछि कर नथिले। किंतु पियुसी हमर से स्वामी को मानुथिले मने मने मानुथिले। से हम घर को आसी जेतोळे कहिले हम बड़ बापा निश्चय एटा गोटे करिया एटा माने हम फैमिली गोटे स्पिरिचुअली ओरिएंटेड रिलीजियस ओरिएंटेड आगुरु थिले जेमति। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट माने स्वामी को एक्सेप्ट करिया किंबा ये करिया रे सेमति किछि ठीक अछि गोटे करिया स्वामी कोन अछि देखिया गोटे अल्टर गोटे संगे संगे माने बहुत पुराना घर जेजेबापा घरे गोटे रूम टे थिला सेठी। से रूम रे गोटे माने गोटे अल्टर सेठी सजे देले संगे संगे बाबांकर फोटो जो सेज ऊपर सोई कि जो स्वामींकर पुराना फोटो अछि सेही फोटो दुईटा थिला। मते भल मन अछि सेही फोटो आ सेटा आज को मध्य दैट इज माय मोस्ट फेवरेट फोटो सर। तो स्वामी आराम से शेष शयन ये रे रही कि आशीर्वाद माने अभ्यस्त करंती सेही फोटोटा। सो सेमिति स्वामींकर अल्टर सेठी सजा हेतिला। आउ भजन कीर्तन आरंभ हो गला सेठी जतमण स्वामींकर ये सेठी स्थापन कला परे। सो इमिडिएटली माने मु जानिनी मु बहुत छोट थिली जतबेले आई वाज 9 इयर्स ओल्ड। सो मु जानिनी सेठी केमिति भजन गुडा कीर्तन गुडा कोठु आसिला कोन सेतबेले तो कैसेट रिकॉर्डर गुडा किछि नथिला। सो हम बड़ बापा एगुड़ा सब संग्रह कले भजन गुड़ाक समस्त शिखाइले। आम भी पिला थिलु छोट पिला आम घरे जते बड़ बापा पिला आम मो भाई सब वी वर क्विक एट लर्निंग भजन्स। आम भजन शिखी आम इट वाज जस्ट लाइक माने स्वामी को एक्सेप्ट करियार न करियार से क्वेश्चन केबे उठी नथिला। We just it was a very easy admission into the go with the spiritual flow. Yes, we just went with the flow. Papa ma कहले करिया भजन
भजन कले बहुत भल लगुच आनंद लगुच करिया सो दैट वाज द फर्स्ट आरंभ सेतबळे भगवान श्री सत्यसाई बाबा भगवान बोली कोन आपन विश्वास आसे जायतिला सेतबळे से हमो से डाउट करिया किंबा सेटा तार माने नेसेसिटी किछ नथिला आमको भल लगुला स्वामी को फोटो भल लगिला स्वामी चेहरा भल लगिला तांकर एगुड़ा मेनली भजन्स से कहते भजन्स आर द गेटवे टू सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन सो सेमिति से हिसाब मु भाबुची आज इफ आई लुक बैक एंड सी एमिति किछि नथिला माने कोन पे ड्रा हेलो कहला आई थिंक भजन्स आर द मेन ये तापरे इन जस्ट 1 or 2 years स्वामी started manifesting विभूति हमने हम घरे जितना फोटो थिला सब फोटोर विभूति और हल्दी कुमकुम आउ एमिति माने इट बिकेम रेगुलर अफेयर देयर मैनिफेस्टेशंस ऑफ विभूति माने एते विभूति से सृष्टि होतला से रूम रे से परमानेंटली ओडे से वासनाटा से जो सुगंध फ्रेग्रेंस टा जो कहबा से विभूति रो फ्रेग्रेंस टा सेठी रहि गला से रूम रे माने आमको सेटा माने से आनंद पाइबा पे हम बहुत थर बोरिगा पढौथलो जयपुर रो बोरिगा सेतोळे हम पढौथलो जस्ट टू पार्टिसिपेट इन भजन्स एंड माने सेतोळे हमर बोरिगा गले द मेजर अट्रैक्शन वाज स्वामीस मंदिर एज अ चाइल्ड एज इन आवर चाइल्डहुड सो स्वामी मध्य सेठी बहुत गुडा मिरेकल्स देखै छथि हम बड़ बापा भी सब से ताको डायरी रे से सब मेंशन कर छथि अच्छा से 1982 83 रे 83 रे केमिति 1 जून विनायक माने मूर्ति के पढ़ी दोछि भाई हां 1 जून विनायक विग्रहम विभूति 14th जुलाई 83 बालकृष्ण विग्रहम विभूति 18th अगस्त 83 शंखम विभूति एमिति सबु गुड़ा ये तांको डायरी रे से लिखि चंती से डायरी रे लिखि कि पुणी एठी तार ओडे इंडेक्स मध्ये कर चंती केबे कोन सृष्टि करथले स्वामी तापरे से एठी भी लिखि चंती 18/5/1982 रे श्री भगवान प्रत्यक्ष दर्शनम सायंत्रम 7:15 निमिषालु माने संध्या 7:15 रे हम बड़ापा गोटे बहुत बड़ भक्त थिले माने से स्वामी जोठी जागा पाइबे सेठी गोटे भजन गोटे लिखि पके से एठी देखंदो भज भज विठला पांडुरंग विठला साई है जीवन जीवन सत्य साई सो ही वाज माने से भजन तांकर बाहर बाहर प्रीति थिला सो से बाहर बसी भजन माने मते भी थरे कहिथिले से मते मन पड़सी जे जतल भजन गाउथिले 18/5/1982 जो डेट इलेक्शन दे स्वामी तांको भीतर रो एमते आशीर्वाद करके गोटे से स्वामी को देखि पारले से केवल पुटवर्ती जाई ना से आदो पुटवर्ती जाई ना से किंतु से कहले मते स्वामी आसी मते एठी दर्शन देले मु काहे पुटवर्ती जी बोल कहथिले सो एई जो एते गुडा मिरेकल्स गुडा होतला सो दैट बिकेम ए स्ट्रांग फाउंडेशन फॉर अस माने स्वामी को विश्वास न करिवा ये संसार केबे रहिला नै कोन से क्वेश्चन रिलेवेंसी किछ रहिला मतलब द फैमिली कथा हला या कि फैमिली एक्सेप्टेड बाय हार्ट रे बसी गेले से आज गॉड भगवान बोली कि से ऑलरेडी से गले दैट इज द रीजन बड़ा पंगर एते विश्वास थला कहले स्वामी को सहित स्वामी आसन स्वामी को आज हमर देवता भाव भगवान बोले हमें स्वामी को पूजा करचंती ये करचंती सो तांको मुंडरे किछि से जिंस रहिला यू डोंट हैव एनी डाउट तांको मुंडर रहलानी कहार मुंडर रहलानी हमको तापर आमे जाउथलु जयपुर रो मो मां पिला माने मो भाई पिला नै मो मां जाउ थाए बापा भी जाउ थान हम सब जाई कि सेठी ये करी आसु जयपुर से तळ समिति थिला सो हमु जयपुर समिति अछि एठी समिति अछि बोली जानला परे हम समिति रे हमें भी मेंबरशिप हमें सेठी संगठन मेंबर सेठी मेंबर थे गेलो एंड नेचुरली जे तो आई वाज 9-10 इयर्स मो भाई वाज 6 इयर्स हमें बालविकास रे हमर अंशग्रहण as Balika students my mother because she was spiritually oriented she sloko ye adhyatmik year already thile so it was a natural induction into Balika's guru se Balika's guru हे गले अब हम Balika's छात्र हिसाब रे सेठी बहुत गुडा शिक्षा को पाइलो माने जो आपण शिक्षा को पाइले मूल्य बोध गुडा सब आपण माने केते वर्ष बयस रे बाल विकास रे आपण
सर इट्स अराउंड 82 रे ही सेटा सब ଆପଣ- साइमल्टेनियसली हेछि ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 82 ରେ आई वाज 10 इयर्स 10 वर्ष ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଲ ବିକାଶ ଆଉ ବାଲ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ करछु सर मलिका ग्रुप ଇଏ ତ ଆପଣ ଭଜନ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିଲା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫୁଡକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିଲା ଭାଇ प्रथमे हमको 1983 मसिया डिसेम्बर मासरे जेहेतु आम सब बाल विकास रे थिलु से वर्ष डिसेम्बर मासरे आपनको वर्ल्ड बाल विकास गुरुस कॉन्फ्रेंस गोटे हेतिला गुरुस एंड बाल विकास स्टूडेंट्स बाल विकास कॉन्फ्रेंस गोटे हेतिला से कॉन्फ्रेंस रे जीवा सौभाग्य आमे पाइलु मु मो भाई आउ मो माँ से गुरु थिले मो छोट भाई आमे तीन भाई मो छोट भाई से माँ पेट्रे थिला सी सो आमे सब आमे तीन भाई मिसिकी से 83 रे आमे बाल विकास कॉन्फ्रेंस जाइकी जोग देइथिलु सेतेबेले ही मो स्वामी को प्रथम दर्शन पाइलु आउ ओके स्वामी सेतेबेले आपनको प्रथमे सेतेबेले दर्शन आपण स्वामीकर सेतेबेले दर्शन रो कृपा लाभ करथिले आपण आउ आपणकर माँ माने मौसी आपण समस्त जाइथिले भगवान पर सेठी समस्त दर्शन कले सुंदर ये हो 1983 मसिया 1983 से बाल विकास कॉन्फ्रेंस से गोटे बढ़िया गीतटा थीम सॉन्ग गोटे लिखिकी सेतेबेले हम समस्त कहिथिले एटा सब सिखिकी आसियो बोली हम सब सिखिकी जाइथिलु से भजन मने अछि एमती गोटे दुईटा लाइन मन अच्छी किंतु लेखिक रखी मो डायरी रे सुन लो क्या कहती है अपनी साई मैया रंग बिरंगी दुनिया में है सब कुछ भूल भुलैया सुन लो क्या कहती है अपनी साई मैया ये जो थीम सॉन्ग टा बहुत बढ़िया सॉन्ग टा एटा आउट लाइन था मन के अंदर बैठा बंदर कल कल नाच कलंदर मन के अंदर बैठा बंदर कल कल नाच कलंदर एमती बहुत बढ़िया भजन टे गोटे पिला को उद्देश्य कर लिखा होता से भजन आम से भजन तो नुह एटा गोटे थीम सॉन्ग टे आम सब जाइक से आपण माने प्रिपेयर हेकी आम एठु प्रिपेयर हेकी जाइक से प्रशांति नील स्वामी का सामने परफॉर्म करिया वाह खूब सुंदर अनुभूति माने प्रिपरेशन 83 रो बाल विकास वर्ल्ड बाल विकास कॉन्फ्रेंस माने धीरे धीरे जेतेबेल ठारू स्वामी आपणकर परिवार बा आपण जीवन आसिले सबले स्वामी तांकर से जो रास्ता धीरे धीरे सी सब प्रिपेयर करी धीरे धीरे नौचंती बहुत बढ़िया ई पर्यंत सुंदर यात्रा भाई आपण जने प्राक्तन बाल विकास छात्र एवं प्रीसेवा दल मध्य आपण कंप्लीट करछंती आपनको युव विभाग रे स्वामीकर सेवा करिवार सुजोग मिलिथिला कि अवश्य मिलथिला सर मु जदी मो जीवन रे मोर गोटी ही सर्कल अछि सत्यसाई सर्कल या छोड़ा आ किछि नाही मो जो 9-10 वर्ष रे जतले मो सत्यसाई संगठन रे जॉइन हला परे मोर आ कोन फ्रेंड सर्कल भी सेमति किछि नाही जहा अछि माने जहा इधर एकेडमिक्स रे अछु नले अदरवाइज ऑल स्पेयर टाइम गोज टू सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन सेतबेले जयपुर रे युव विभाग केमती सक्रिय थिला एवं को भली भाबरे सेवा कार्य बा जो आम संगठनिक कार्य अछि केमती करथला से अनुभूति विषय कहतु टिके जयपुर समिति गोटे पुरातन समिति बहुत वर्ष होला 1970 मसिया रे केबे सिटी गठन हेतिला जदियो युव विभाग रे एते सदस्य भरपूर नथिले भी आमे किछिटा हैंडफुल ऑफ यूथ थिलु मत मन पड़ुची आमे गोटे यूथ स्टडी सर्कल भी प्रति सप्ताह करूथिलु जने मौसा को मध्ये आनिक बसौथिलु आमे अनिल कुमार लिखिथिबा डिवाइन डायरेक्शंस बुक ए बहिरो आउ एमती केतरा बुक्स जोटा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी बुझाए माने वी वर नॉट गोइंग डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी माने यूथ को आखि आगे रखिकी डिवाइन डायरेक्शंस एमती केतरा प्रैक्टिकल ये गुडा को स्वामी कर सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स गुडा सब आमे सेतोले स्टडी सर्कल्स रे करथलु ता संगे संगे आमे मत मन पड़ुची आमे स्वामी जो मेसेज गुडा को लव ऑल सर्व ऑल हेल्प अवर हर्ट नेवर गुडा को कोरापुट घाटी ऊपर जो पत्थर गुडा थाए ता ऊपर जो मध्य सब आमे लेखा लेखि करूथलु ता सब फोटोस अछि मु आपन आई कैन शेयर दोस फोटोस फोटो शेयर करबी
ଏମିତି ୱିவர் ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ହାତରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଗାଇଡେନ୍ସ ଯାହା ପାଉଥିଲୁ ଆମେ ଆମ ବୟସ୍କ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କଠୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳର ସେଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ, ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ପାଉଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ହଉଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହଉଥିଲା, କେଉଁଠି ବାଲୁଗାସ ଗୁରୁ ସେଣ୍ଟର, କେଉଁଠି ସେୱାଦଲ ଟ୍ରେନିଂ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଥିଲା। So we were very actively participating in all these camps. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେତେବେଳେ sir। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେରିକା ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇପାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଏଲ୍.ଏନ୍. ପଟ୍ଟନାୟକ ମଉସା। ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ ରବି ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ୟୁଥ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ହେଇକି ରହ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ସେତେବେଳେ, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। କାମ ତ କରୁଥିଲୁ, ସମିତି ଖୋଲିଲେ ମୋ ହାତରେ ଖୋଲୁଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୋ ହାତରେ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମୋ ବାପା ଯିଏକି ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସମିତିକୁ ପଳାଉଛି, ସକାଳ ହେଲେ ସମିତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମିତି, ଖାଲି ସମିତି ହେଉଛି, ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ କେବେ ହେବ, କାମ କ'ଣ କରିବ, ମୋତେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି ବୋଲିକି ସିଏ ହୁଏତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସିଏ କହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ। ମୋ ମାଆ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର କି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଏମିତି। ହେଲେ ଶୁଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏମିତି ଭାବିକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ନେଚର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏସବୁ ସମୟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜିକାର ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ବା କ୍ୟାରିୟର ଟିକେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ତ ଆପଣ ଯୁବ ବିଭାଗକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଏର ଡିଫରେନ୍ସ, ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ବହି କେଉଁଠି ମିଳିବ, କ'ଣ ମିଳିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ has become lot more convenient than what it was decades earlier. ଆମ ବୟସରେ ଯାହା ଥିଲା, ଏବେ ଜମିନ ଆସମାନର ଫରକ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ସାଧନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଣ୍ଡ ଇଜିଲି ଗ୍ରାସ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର। ସୋ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର, ରହୁଥିବ। ହେଲେ ସେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ସେମାନେ ଯଦି କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେୟାର ଟାଇମ୍ଟା ଯଦି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ମୋଟିଭ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଇନର କଲ୍ ଗୋଟେ ରହିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସାର୍। ହେଇପାରିବ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ ସାର୍। ମାନେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରପର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କରିବା, ସେଇଟା ଫେୟାରଲି ପସିବଲ ହେଇପାରିବ। ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଟେନସନରେ ଥିଲି, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପଳାଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ହେବ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ସେ ପରେ ସେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବାପା ଯଦିଓ ସିଏ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଖରାପ ବାଟରେ ନାହିଁ, ସିଏ ତ ଭଲ ବାଟରେ ଅଛି, ସେ ଚାଲୁ ବୋଲିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭାବିଥିବେ ସେମିତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଇନ୍ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ, ମୁଁ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛି, ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ନିଶ୍ଚୟ ପଜିଟିଭ
ଇଏରେ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହିଁ ରହିଛି। ମାନେ ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ରହିଥାନ୍ତେ ସେ ଭାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁରେ ତୁ ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ଭଲ ବାଟରେ ରହିଥିଲୁ। ମୋତେ ମାନେ ସେ ଆଜି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଥିଲି ସେଇଟା ମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ସେ ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ସେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ। ସେ ଭୁଲ କହିପାରିବେନି ଭାଇ, କାରଣ ସବୁ ବାପା ମା ଟିକେ କନସର୍ନ ପିଲାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ବଟ୍ ସେ ସିଓର ଥିଲେ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ତା କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ସ୍ୱାମୀ ସେ କ୍ୟାରିୟର ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ୱି କ୍ୟାନ୍ କନସିଡର ଆଜ ଏ ମାନେ କନସିଡର କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ରାଇଟ୍ ପାଥରେ ଆପଣ ପୁରା ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଫାଇନାଲି। ତ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରାକ୍ତନ ବାଲ ବିକାଶ ଛାତ୍ର ଆପଣ, ଯୁବ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟରେ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି? ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 92ରେ ମୋ ଡିଗ୍ରୀ ସରିଲା, ବିକମ୍ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଥରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସେବା କରିକି ଆସିବି। କାହିଁକି ସିଏ ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ମାନେ ସିଏ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ କିଛି ଠିକ୍ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି 92ରେ ମୁଁ ଯାଇକି ବାଲ ବିକାଶ 92ରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେବାରେ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ସେତେବେଳେ 15 ଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ତ ଗଲେ, କେଉଁ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ସେତେବେଳେ 1991 ନଭେମ୍ବରରେ ଆମ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲଟା। ସେଇଠି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନୂଆରେ ହେଇଥିଲା ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟେ, ସେଇଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଲା। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନା, ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ କଫି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଥାଏ। ମାନେ କଫି ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଆସିଥିଲା, 92ର କଥା କହୁଛି। ମାନେ ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ ଯେଉଁ କଫି ଆସେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼ ମେସିନରେ ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ମୋ କାମ ଖାଲି ଏତିକି ଥିଲା, ଡକ୍ଟର ଆଉ ନର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଓଟିରୁ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଆସିବେ, ବାହାରକୁ ଆସିକି ଥକିକି ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1 କପ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ରେଶିଂ କଫି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେତିକି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ 30-40ଟା କଫି କପ୍ ମୁଁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁଥିଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ସେବା ଫର୍ ହୋଲ୍ ଡେ। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ବି ମୋତେ ସେମାନେ ICU ଭିତରକୁ ନେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭୋଗୁଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରିକି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ଭାବିଲି, ସେଦିନ OTଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କୌଣସି ଇଏର କେସେସ୍ ନଥିଲା ବୋଧେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିବି, ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡ଼େ ପଶିଗଲି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ରହନ୍ତି। ସେଇଠି ଗଲି, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଭଳିଆ ସେ ଟିକେ ରିଜେମ୍ବଲ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲାରୁ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ଯେମିତି ଲାଗିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଥିଲି, ଏ ବାବୁଲା ରା ବୋଲି କହିଲେ, ତେଲୁଗୁରେ କଥା ఉంది, ఎట్టికి ఆసి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ସିଏ କହିଲେ ఇవాళ నాకు ఆపరేషన్ ఉంది, నీకు భజన వచ్చా ବୋଲି କହିଲେ, ପଚାରିଲେ ସିଏ ଆଗ, నీకు ଭଜନ వచ్చా ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ହଁ ଅଛୁ ପାଡ଼ାଗଲ। ସିଏ କହିଲେ ଭଜନ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ମୁଁ ଗାଇପାରିବି। ମୋର ଆଜି ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିକି ଅପରେସନ୍କୁ ପଳେଇବି କହିଲେ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ସେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଭାବିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଜନ ଗାଇଲେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି କହିକି ସେଠି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ତଳେ ବସିକି ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଗାଇଦେଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଜନଟା ଗାଉ ଗାଉ ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆସିକି ସେପଟେ ମାନେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବସିକି ତଳେ ବସି ଭଜନ ଗାଉଛି, ସିଏ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଉଠିକି ପଳେଇଲି, ଆଉ ଥରେ ମୋର ସେବା ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇଲି। ମୋତେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ସେ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲାରୁ, ସାଇରାମ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ସାର୍ ବୋଲି ପଚାରିଲି। Why are you singing bhajans there? Who asked you to sing your bhajans? You cannot sing bhajans here ବୋଲି ସିଏ ବହୁତ ମାନେ he gave me a very stern warning। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, your service has been terminated, you go back to ashram ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇବା, ସିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ମି, ସିଏ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାରୁ, ନାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆୱାର ଇଏ, ମାନେ ଏଠି ଭଜନ ଗାଇବା ମନା, ତୁମକୁ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇନି। ୟୁ ସୁଡ୍ ଫଲୋ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆସ୍କ ଟୁ। ସୋ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନେ କ'ଣ।
आमे जो कहूँ डिसिप्लिन इज आवर हॉलमार्क बोलिकी सो आई हैड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आई वाज किक्ड आउट फ्रॉम द सेवा देयर सेठू मु आश्रम पळैले आश्रम रे से साउथ गेट ना कोन गोटे थिला सेठी मो ड्यूटी देले सो रेस्ट ऑफ द पीरियड सेठी मु सेवा करकी फेरली सर तापर सेठू आसिला परे मु चेन्नई पळैली सीए करिया पळैली चेन्नई भाई सेवारे जाइछन माने पाद दर्शन तो निश्चित प्राय मिले स्वामी कर हमको से कृपाटा मिले तो स्वामी कर पाद दर्शन सुजोग आपन के मिली छी पाद नमस्कार सुजोग पाइथिलु से वर्ष 1992 रे आपण पचारुछन्ते मते मन पड़छि मोर चिट्ठी मध्ये लिखिकी स्वामी को देइथिली मो मांकर दृष्टि शक्ति टिके कम मो से बेबी चश्मा पिंधंती बहुत मोटा चश्मा मु मते मन पड़छि मो स्वामी को कोन मागिथिली मो बोधे स्वामी को थरे ही गोटे कोन इफ एट ऑल आई हैव आस्क्ड स्वामी फॉर एनीथिंग गोटे जिंस मु लेखिकी मागिथिली मो मां को भलो दृष्टि दियंत बोली सतर मते मन पड़छि सेटा मो स्वामी से लेटरटा देइथिली स्वामी से लेटर मध्ये नेइथिले मो नला पर पाद नमस्कार देइथिले तार फोटो भी गोटे अछि मु आपण शेयर करिवे सर चेन्नई जीवा परे आपण चार्टर्ड अकाउंट परस्यू कले तो ता भितरे आपनकर से जर्नी केमती थिला सो एकेडमिक्स वाज क्वाइट गुड 92 रे मो आउट बड़ बापा थिले सबठो बड़ जो बरिवार बड़ बापा ठू बड़ से थिले से रिटायर हे कि सेतोळ को से सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन रे पूरा से 8-9 वर्ष समिति कन्वीनर रूप रे से तांको दायित्व तुलै छथि से मते छाडिया गले से छाडिया गले एथि पई माने मते तो छाडिया गले सेठी तांकर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव थिला सुंदरम जाई कि सेठू कैसेट ऑडियो कैसेट गुडा किणी के आनी कि एठी जयपुर समिति रे प्रशांत भंडार रे समस्त को हमें उपलब्ध करे दैट वाज द हिज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मु जहा भाबिली मते तो आगो नै छाड़ देले तापर सुंदरम जाई कि से गोटे लेटर देले हम सत्यसाई समिति रे आछू सो गोटे बल्क रे से ऑडियो कैसेट गुडा सब नै कि से जयपुर समिति आनी थिले सेते बेले जो वॉल्यूम 5 और वॉल्यूम 10 फ्रॉम सुंदरम सेथिरे वेदम अच्छे वॉल्यूम 5 एंड वॉल्यूम 10 से कैसेट गुडा शुणी शुणी आम घरे वेद आम सब शिक्षा आरंभ कलु मो सान भाई तृतीय भाई से तार फाउंडेशन टा सेठू तार वेद रे ये मो माँ सब शिखिकी आम समस्त वेद ये करथिले माने जेतोळ कि आम साई कुलंत हॉल रे वेदम मेन स्ट्रीम आसी नथिला सेतोळ आम सब वेदम टिके टिके शिखिकी सब चैंटिंग करथुल हम सब so start was like that sundaram bhajan cassettes so तापरे मोर आर्टिकलशिप रे मु जॉइन कली भलो ये रे थिली माने मोर जो प्रिंसिपल रहंती एमपी श्रीनिवासन से मत बहुत प्रशंसा पसंद करथिले मते आमे एमते आर्टिकलशिप रे मते मन पड़सी बहुत लोक आसी कि सेतोळे से जानिथिले मो सत्यसाईंकर ये रे अछि फुल रे अछि बोली कि बहुत लोग मोर सीनियर्स माने आसी से माने स्वामी को क्रिटिसाइज मते करंते आसी कि व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस कोन व्हाट विल यू गेट व्हाई आर यू डूइंग हिज पूजा तो एमती सो क्वेश्चन गुडा करथिले मु सी जतले रिपीटेडली मते टारगेट करथाय मु ताकू थरे गोटे आंसर देली खाली आई जस्ट गिव अ वेरी हम्बल रिप्लाई इन वन सेंटेंस आई टोल्ड हिम सर आई हैव ईटन अ चॉकलेट यू हैव नॉट ईटन अ चॉकलेट नाउ who can describe the taste of the chocolate please tell me correct they say of course you only can tell the taste see that's what I am telling because I have known Swami from my childhood I have experienced what he is so I'm talking about Swami and how can you talk about Swami apan to kebe jani nanti kebe jai nanti kebe dekhi nanti so how will you know what Swami is so how will you tell about a chocolate without tasting it so please leave me alone I am fine where I am if you want you can follow him if you don't want you can let's be good friends एमती ता कहलारु से दिन ठो मते स्वामी को माने क्रिटिसाइज करिया छाड़ देले से मते he left me मते सो एटा गोटे मन पड़ुची तापर सर एमिति 94 रे मो देह खराब हे गेला जाइथिली परती माने चेन्नई मद्रास सीए करिया पे देह खराब हे गेला परे मते टीबी हे जाइथिला सेठी माँ बापा आसिले सेठी के आसी कि मते सेठी हॉस्पिटलाइज हे जाइथिली आफ्टर 5-10 डेज ऑफ ट्रीटमेंट मते जयपुर नहीं आसिले आथरे
नहीं आसला परे मते इठी आ गोटे 1.5 वर्ष लागला मते पूरा रिकवर करिया पे अच्छा बिकॉज इट हैड प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट तार ट्रीटमेंट सब होला पर 1.5 वर्ष लागला मते आउ थरे माने रक्त बांति करली मो जय blood मद्रास vomiting. मद्रास रे एंड ऑन गुरु पूर्णिमा डे सो इमिति सब हैला परे मोर सीए जो परस्यूइंग सेटा एब्रप्टली इट केम टू ए हॉल्ट सो आई वेंट बैक टू जयपुर जयपुर थिले नेचुरली आउ थरे समिति एक्टिविटीज सब चली थाए सब तापर आउ थरे मु आउ थरे 96 रे रिकवर करिकी आई वेंट बैक टू चेन्नई सेतବେଳେ ମୁଁ 96 97 ରେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସରିଗଲା ଇଣ୍ଟର ସରିଲା ବେଳକୁ ସୋ ଇଟ୍ ଟୁକ୍ 5 ଇୟର୍ସ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ ଲାଗି ତାପରେ 96 97 ରେ ମୋର ଇଣ୍ଟର ସରିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଇନାଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ଦୁଇଟା ଲେଭେଲ ଥାଏ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସିରେ ସୋ ଫାଇନାଲ ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ एनरोल कली रजिस्टर करके क्लासेस सब अटेंड कली आग से प्राइवेट कोचिंग सब दियंते सो क्लासेस सब अटेंड कला परे सो ऑल नोट्स वर विथ मी सो एठी गोटे माने फाइनल कोर्स क्लासेस गुडा अटेंड कर सारला परे मु भाबिली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अच्छी दुईटा ग्रुप 2 रो जो पेपर्स अच्छी सर इनकम टैक्स कस्टम्स एक्साइज एम सब माने डिफिकल्ट पेपर्स गुडा थाए ग्रुप 1 रे जो डिफिकल्ट पेपर्स इन द सेंस ग्रुप 1 रे जो पेपर थाए सेडा दे वर वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी अकाउंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिटिंग कॉर्पोरेट लॉस एगुडा सब थाए और ग्रुप 2 रे सब ऑल डिफिकल्ट एगुडा सब थाए करेक्ट आ मु भाबिली ग्रुप 2 टा वाज बहुत डिफिकल्ट मु पास हेबी ना नाही मोर गोटे डाउट थिला माने एते पेपर्स वर सो डिफिकल्ट इनकम टैक्स एंड कस्टम्स एक्साइज एगुडा सब मु भाबिली ग्रुप 2 इज वेरी डिफिकल्ट आगे देखिए ग्रुप 2 पास हेले ग्रुप 1 टा लिखिया ग्रुप 1 मु एमती जो दिन जाई बसबी से दिन मु पास हे जिबी ग्रुप 2 टा बहुत कठिन अछि एटा मु पास हेई परिबे ने देखिया कोन बोली लिखली मे 98 रे से जो एग्जाम टा लिखली स्वामीस ग्रेस द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर द एग्जाम जोटा कि बहुत कष्ट बोली भाबुथली सेटा बहुत आसान रह गेला से येटा माने कोन पढिली ना नाही मु मधे जानि नै केमति पास हे गेली से एग्जाम टा तापरे इट टुक लॉट ऑफ माने मु जो भाबुथली ग्रुप 1 टा सुविधा रे जो ग्रुप 2 पास हे गेला पर भाबली इट्स नाउ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम एनी डे आई कैन फिनिश माय इजी केक वॉक आई एम नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट मन मन भाबी दोथली किछि वर्ष पर्यंत बट स्वामी सेड दैट यू आर रॉन्ग बॉय डोंट गो दैट फास्ट ने हिज डिलेस आर नॉट हिज डिनाइल्स बोली सेटा गोटे ये गोटे पाइली एथरे 6 थरा लिखली सर एग्जाम टा ग्रुप 1 एग्जाम 6 थरा लिखिला परे एंड ईच टाइम आई फेल्ड ओके जोटा मु भाबतली इट्स केक वॉक बोली सबले फेल हे जाई थरे मोर 192 198 जाय मते जाईथि 200 मार्क्स आसले पास हो 198 जाय रही कि मु अटकी गली फेल हे गेली एग्जाम टा से तोळ मु जयपुर पळे आस्थिली 98 रे एग्जाम पास हे गेला पर मु नोट्स अछि मु जाई कि जयपुर रे पाठ पढी कि एनी डे लिखी पास हे जिवल भाबी तापर 99 रे मोर बाहागर हे गेला सो आई मैरिड इनटू ए साई फैमिली मो ससुर भी गोटे बालविकास गुरु थांती मो मिसेस भी बालविकास छात्री से भी ग्रुप 3 पास हे से भी शैलजा सो एमिति हे कि 6टा अटेम्प्ट हला मो सीए टा कंप्लीट हे परलानी इन द मीनवेल 2002 रे मो बापा काला हे गले ही वाज पास आउट ही पास्ड अवे आ सीए जे एडवोकेट थिले मु भी सीए प्रैक्टिस में सीए करि के आस्थिले आई वाज हेल्पिंग हिम इन हिज ऑफिस 2002 रे सीए जेतळे काला हे गले सेतळे ऑफिस रो दायित्व भी मो ऊपर पड़ी गला आ से प्रोफेशन आ स्टडीज मो एकाथरा नै परली सेतळे मु भाबिले आ 6 वर्ष हे गला एते पाठ पढल नै माने एते अटेम्प्ट्स गुडा लिखिलेनी पास हे परने सो आई थॉट आ कोडी इति कर दवा आ छाड़ दवा सीएटा न हले नै इट्स लाइक से जो ग्रेप स्टोरी वाले हे गला जोटा पायो माने ग्रेप स्टोरी वाले हे गला वुल्फ एंड द ग्रेप स्टोरी सो आई लेफ्ट सीए माने पूरा छाड़ी दे कि बही पत्र सब बांधी दे कि भीतर रख देले एंड देन अगेन आई कंटिन्यूड एज ए स्वामी's devotee organizational works as an advocate I was practicing like this he was also practicing तापरे
एते बड़ा जर्नी प्रैक्टिस कले पुणी एडवोकेट जो प्रोफेशन थिला ताको फेरले आपण इंटरव्यू रे हम कथावार्ता होइछन सीए कंप्लीट कले पुणी ए मिराकल हला केमती मोर सीए ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ଅ ସ୍ୟାଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ନଟ୍ ଏ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ओ माय गॉड ଅଲ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ ୱର୍ ସ୍ୟାଟର୍ଡ ମାନେ ମୁଁ ସିଏ ଯେଉଁ ହେଇପାରିଲିନି ଯଦିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ସିଏ ଆଉ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଗିଲ୍ଟ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏମିତି ସାର୍ 2007 ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଲା 2007 ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ସିଏ କରୁଥିଲି ସିଏ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ସେ ଶ୍ରୀନିବାସନ ସାର୍ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାହେଲେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା କେମିତି ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେତେବେଳେ ନୂଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଥାଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଚେନ୍ନାଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରୀ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ପାଇଲି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପାଇକି ତାଙ୍କ ସେଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ STD ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲି ସିଏ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର 15 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ସିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ହଁ ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ମାନେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଟୋଟାଲି କଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ବୋଲି ସିଏ ବହୁତ ସେ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସିଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ୱାଇଜାକ୍ ଯିବି ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ୟୁ କମ୍ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଦେୟାର ୱାଇଜାକ୍ ପାଖ ମୋତେ ବି ପାଖ ତାଙ୍କୁ ବି ପାଖ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱାଇଜାକ୍ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲି ତାପରେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜିକାଲି କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଇ କମ୍ ଟୁ ୱାଇଜାକ୍ ଆଇ କମ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ପ୍ଲେସ୍ ତୋତେ ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ଅଫିସ୍ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିବି କହିଲେ ସେ ଜୟପୁର ବି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥାଏ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗଲେ ମୋ ମନରେ ଆଉଥରେ ସେ ବିଚାରଧାରାଟା ଜାଗୃତ ହେଇଗଲା ସିଏଟା ଆଉଥରେ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା 6 ବର୍ଷ ହେଲା 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଗ୍ୟାପ୍ କିନ୍ତୁ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିବା ମନରେ ଆଉଥରେ ସେ ଇଏଟା ପଶିଲା ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଲେ ବାଇ ଦ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଭେମ୍ବର 2007 ନଭେମ୍ବର the month of November we are busy with Swami's birthday celebration 23rd November ହେଇଗଲା 25th November I remember the date very well Google chat ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କରୁଥାଏ Google chatରେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି sir is it possible to get the degree by some other way ତାର ଆଉ କ'ଣ backdoor କ'ଣ ଅଛି କି ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ ଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ହେଲେ ହେଇପାରିବ କି ପଚାରିଲି ସେ ମୋତେ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଗାଳି କଲେ ଚାଟ୍ରେ ରବି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ନ ୟୋର୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫରଗେଟ୍ ବି ଆନ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟାପି ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି ୟୁ ଆର୍ ହ୍ୟାପି ବି ହ୍ୟାପି ଏମିତି କହିଦେଲେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ କୋଉଠି ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆସିଯାଇପାରେ ଡିଗ୍ରୀଟା କାହିଁ କରିବାନି ଡିଗ୍ରୀଟା ଏତେ ଦୂର ଆସିଲା ପରେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ବୋଲି ଭାବିଲି ସେଇଟା ସିଏ ମୋତେ ଶୋଧିଲା ପରେ ମୁଁ ଓକେ ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଆସ୍କ୍ଡ ଦିସ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଇ ବେଗ୍ଡ ଆପୋଲୋଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କହିନି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମୁଁ PS ଡ୍ୟୁଟି ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି around that time 2006-07 ମୁଁ PS ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ଥିଲି PS ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ PS ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲୋଥ୍ସ ସେବା ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜାନୁଆରୀ 16 ରୁ 25 ମୋର ସ୍ଲଟ୍ଟା every January 16th to 25 10 days ପ୍ରଶାନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ 2008 ରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯିବାର ଥିଲା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିକି ଝିଅ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ 10 days ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଫର୍ ସେବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ସୋ ଆଇ ରିଚ୍ ବାଙ୍ଗଲୋର ମୁଁ ଆଗ ବାଙ୍ଗଲୋର ଗଲି ମା ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ଆଗ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବା ସେବା କରିବା ବୋଲି ଯେଉଁଦିନ ବାଙ୍ଗଲୋର ପହଞ୍ଚିଲି ମୋ ଭାଇ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଟୋ ଥାଏ ବାବାଙ୍କର ସେ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ କଥା ଅଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଫୋନ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍
ମାନେ ମୋ ଅଙ୍କଲ ଶ୍ୱଶୁର? ଅଙ୍କଲ ଡାକନ୍ତି ହଁ। ଶ୍ୱଶୁର। ମତେ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ ରବିନା କୋ କାଲ ଚିନ୍ଦି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖାହେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ స్వామిଙ୍କୁ పచ్చాలి నా అల్లుడు రవి, నా అల్లుడు సీఏ చేయటం లేదు, సీఏ వదిలేసాడు, మీరు మీరు చెప్పండి స్వామి ବୋଲି ସିଏ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁକୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସେ ଜ୍ୱାଇଁଟା ସିଏ କରୁଥିଲା, ବାହା ହେଲା ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ କରୁନି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସିଏ ମୋତେ କେବେ କହିନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, స్వామిଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଟା। స్వామి କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ రవి ఏడివాడు ବୋଲି କହିଲେ। స్వామి మీ సేవ చేయడానికి వస్తున్నాడు ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ କାହିଁ ରବି କାହିଁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ବାଟରେ ଅଛି ବୋଲି ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ స్వామిଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର వాడు సీఏ చేయడం వదిలేశాడు, వాడు డబ్బు ఇచ్చి పాస్ అవుదాం అనుకుంటున్నాడు। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେ ପଇସା ଦେଇକି ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଏମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ତା ମନରେ ପଶିଲା ବୋଲିକି ଏମିତି କହିଲାରୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ମାନେ కాన్ఫిడెన్స్। ସେ లేదు లేదు స్వామి వాడు బాలికా స్టూడెంట్, వాడు అలాగ చేయడు, అలాగే చెప్పడం లేదు లేదు, వాడు అలా అనుకుంటున్నాడు, వాడు అలా చేయకపోతే ସ୍ୱାମୀ చూసుకుంటాడు ବୋଲିକି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫୋନରେ ଜଣେଇଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ସେଦିନ। ଡରିକି ମୁଁ ଅଙ୍କଲକୁ ମାନେ ଆଇ କନଫେସ୍ଡ ବିଫୋର ହିମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଁ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ କରିବି କି ଭାବୁଥିଲି। ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି କଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ସେଇଟା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଲି। ହଁ నువ్వు ఇలాగా ମାନେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେମିତି ଭାବି ପାରୁଛୁ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଡେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଜାନୁଆରୀ 13, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ଅଛି, ଭୋଗୀ ଦିନ। ସେଠୁ ମୁଁ ପର୍ତ୍ତି ପଳେଇଲି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହେଇପାରିଲିନି, ଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇନି। 15 ଦିନ ମୁଁ ରହିଲି, ମାନେ 10 days, 10 ଦିନ ରହିଲି ସେବା ପାଇଁ, PS ଡ୍ୟୁଟି ଭିତରୁ ଯିବାର ସାହସ ରହିଲାନି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ନେରେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତିରେ ଶହଟା ଖରାପ ବିଚାର ଆମ ମନରେ ପଶିଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଫେସ୍ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲିକି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଲିନି। ଆଫ୍ଟର ଆଇ ଫିନିଶ୍ଡ ମାଇ ସର୍ଭିସ୍ ଆସିଗଲି, ଆସିକି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ 2nd 3rd ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି। 6 years have passed ମୁଁ ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ସେତେବେଳେ ମୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆଇ ହାଭ୍ filled up the forms, sir please help me with the notes if possible କହିଲା। ସିଏ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ପଠାଇଲା ବେଳକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ହେଇଗଲା। ସୋ April 7th to April 30th I just had 23 days time to prepare again for the ଇଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ କୋର୍ସ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ମୁଁ ରହିକି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଇଟା ସବୁ ଇଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇଛି, ସେଇଟା ସବୁ ଏଇଠି ସବୁ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିଲି ଯାଇକି, ମୋତେ ସେ 200 ମାର୍କସ୍ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଇଦେଲେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ। ଆଫ୍ଟର ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାଜ୍ ଓଭର୍, ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ମୋ ନାଁଟା କାଟି ଦେଇକି ସେଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଲେଖିଦେଲି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ଲି ପସିବଲ୍ ଫର୍ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ, ସେଇଟା ସେ ସେଇଠି ମାନେ he fulfilled it in the very first attempt after that ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିଲି, ତାପରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଦେଲି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍। so my CA degree is his delays are not his denials ବୋଲି ଯେଉଁ କହନ୍ତି। so although it took 16 years for me from start to end, it was ମୋତେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତୁ ତ 5 ବର୍ଷର ତ CA ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ନା 16 years with my stamp ଦରକାର ବୋଲେ, I would have definitely chosen ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ I want to do it with your stamp, let it take 16 years ବୋଲି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରାଉଛନ୍ତି।
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ଦେବତା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି କି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦିଓ ମୋର ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର କେବଳ 2-3ଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭାଷଣ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର। କାହିଁକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିକି ସେ ଯେତିକି ଗାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ମୋ ଏଇ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। 2002ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି। କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କେବଳ ମୋ ସିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବି ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସରିନଥିଲା। ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ମୁଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ଦିନେ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ବେଶୀ କିଛି ସମ୍ଭାଷଣ ହେଇନି, ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ସ୍ୱାମୀ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ସୋ ଲୋନଲି। ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ହେଲେ ପୁଟବର୍ତ୍ତୀ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଇଠି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିବି ବୋଲି। ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ମନରେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ମୋଠୁ ବୟସରେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ବୟସ ଆରାଉଣ୍ଡ 30 years। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ ଦେଖେଇଲେ, ଗୋଟେ 5-10 years ହେବ ସେ ପିଲା। ତାକୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, వాడి తండ్రి కూడా పోయాడు। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେଥିରୁ, ఐ కుడ్ ఇన్ఫర్ వాడి తండ్రి కూడా పోయాడు, నేను వాడిని చూసుకోవాలి కదా ବୋଲି କହିଲେ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା, 5-10 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାଟା, ତା ବାପା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ତୁ ତ 30 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୋର ୱେ, ୟୁ ଡୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ବୋଲି କହିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ସେଇଟା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଫର୍ ମି, ୟୁ ଗୋ ଆହେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ, ୱେର୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍, ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ୟୁ ବୋଲିକି ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ କରୁଛି ସେଇଟା। ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ 2002ରେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏମିତି ସିଏ ହେଇଯାଇଛି, 2008ରେ ମୋର ହେଇଗଲା। 2009ରେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବର୍ଷ କନଭିନର ଥିଲି ଜୟପୁର ସମିତିର। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଥାଏ, ମୋବାଇଲରେ ଫୋନ୍ କଲେ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇକି ସେଟା ସ୍ନୁଜ୍ ବଟନଟା ସ୍ନୁଜ୍ 2-3 ଥର ଦେଇକି ଉଠିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତି କ'ଣ କଲି, ବୁଧବାର, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ୱେନ୍ସଡେ ନାଇଟ୍। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଇ ଚେଞ୍ଜଡ ମାଇ ଟାଇମିଂ, ମାନେ 4ଟାରେ ଯେଉଁ ଆଲାର୍ମଟା ଥାଏ, ଆଇ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ ଟୁ 4-5। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ୱାଇ ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। 4:05କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ସେଇଟା କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 4:05 ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲା, ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଥରୁଛି। ଆଇ ୱାଜ୍ ଲିଟରାଲି ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ଅନ୍ ମାଇ ବେଡ୍। ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି ଏମିତି। କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ସିଇଂ ଏ ଡ୍ରିମ୍। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଜଷ୍ଟ ସରିଛି, ଆଲାର୍ମଟା ବାଜିଲା, ମୁଁ ଉଠିଲି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କୋଉଠି ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମିଟିଂରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ସେଇ ମିଟିଂରେ। ମୁଁ ପଛରେ ବସିଛି। ପଛରେ ବସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ମିଟିଂକୁ ଆସିକି ରବି ବୋଲି ଡାକିଲେ। କାହାକୁ ଡାକିଥିବେ ବୋଧେ, ଏଇଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବେ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଡାକିବେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ତ ଅଲୱେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ମୋତେ ପଛରେ ବସିଛି। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ଇଶାରା କରିକି ରବି ବୋଲିକି ଏମିତି ଆଉଥରେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଉଠିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ସେଠି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଣ୍ଠୁ ହେଇକି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। స్వామి କହିଲେ నీకు లా డిగ్రీ ఉంది కదా ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ତ లా డిగ్రీ ଅଛି ତ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ఉన్నది స్వామి କହିଲେ। నాకు ఒక అడ్వకేట్ కావాలి ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ అడ్వకేట్ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀ నాకు ସିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ఉంది మీరే ఇచ్చారు ବୋଲି କହିଲି, ମାନେ ମୋର ସିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲି। సిఏ డిగ్రీ కాదు నాకు లా డిగ్రీ కావాలి ବୋଲି କହିଲେ। అలాగే స్వామి ఎప్పుడు మీరు పిలిస్తే అప్పుడు వస్తాను ବୋଲି, ମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ଡାକିବେ ଯାହା ଆପଣ ଆଦେଶ କରିବେ ମୁଁ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜୋରରେ ହାବୁଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇଲି, ଏତେ ଜୋରରେ ଧରି ପକେଇଲି ଯେ ଧରିକି ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ମୋତେ ମନେ ଅଛି, ମାନେ ମୋର ଆଖିରୁ ଲୁହ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଉପରରୁ ଏମିତି ବହିକି ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ଡରିଗଲି।
କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ଜୋରରେ ହାବୁଡ଼ି ପକେଇଛି ମାନେ ଆଉ ନ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଥା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ପେନଫୁଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଭେରି ପେନଫୁଲ୍ ଟୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କାମ କଲି ବୋଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ସେ ଡର ଥରରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସୋ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ତାପରେ ଇଏ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲେଟର ଅନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଅଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ହାର୍ଟ। ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଅର୍ he was signaling towards that I don't know in course of time ମୋତେ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସାର୍ 2004 around 2004 ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଇଜ୍ ସ୍ଲାଇଟଲି ପର୍ସନାଲ I didn't want a second child କାହିଁକି I was just an advocate ଏତେ ଲାଇଫ୍ର ଅନସର୍ଟିନିଟିଜ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଯିବା କ'ଣ କରିବା କିଛି ଜାଣିନୁ କାହିଁକି let us be a small family happy family ମୁଁ ମୋର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଲଗା ଥିଲା। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ମୁଁ ଥିଲି ଫର୍ about 1 or 2 months I even stopped talking to my wife ମାନେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋତେ କଥା ହେଉନଥିଲି ମାନେ ଏତେ it was so bitter ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଛି ସମ୍ଭାଷଣ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ only 2 or 3 pictures। ଫର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛୁ ସାଇକୁଲବନ୍ତ ହଲ୍ରେ ପୁରା ସାଇକୁଲବନ୍ତ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଖାଲି 2 ଜଣ ବସିଛୁ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କଲେ 2 ଜଣ ବ୍ଲେସ୍ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ପିକ୍ଚର there was a baby in Swami's hand correct a baby boy। third picture Swami was ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ପିଲାଟାକୁ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ମୋ ୱାଇଫ୍ର ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ସୋ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏମିତି ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ମୋର ଥିଲା ବୋଲିକି ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ମୋତେ କହିଲି ବି ହ୍ୟାପି ସ୍ୱାମୀ ହାଜ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ୟୁ ବୋଲିକି ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆମକୁ ସିଏ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ତାର ନକ୍ଷତ୍ର ତାର ଯେଉଁ ବର୍ଥ ଷ୍ଟାର ବି ଆରୁଦ୍ରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ଥ ଷ୍ଟାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସୋ ଆଇ ଫିଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ୱାମିଜ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ସ୍ୱାମିଜ୍ ସଂକଳ୍ପମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିକି ଯେହେତୁ ଇଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ସଂକଳ୍ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାକୁ ସାଇ ସଂକଳ୍ପ ନାଁ ଦେଇଦିଏ ବୋଲି କହିଲା ଆମେ ତାକୁ ସାଇ ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଆଉ even today I think that he is always his Swami's prasadam is directly given by Swami। ତାକୁ କେବେ ଗାଳି କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେ ଗାଳି କରିବା କାମ ବି କେବେ କିଛି କରେନି ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର internally I feel that it's Swami's prasadam ବୋଲିକି that's how I feel so all in dreams Swami has guided me Swami has led the life I'm so thankful to him for all this। ପରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପର ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ସେମାନେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଏଇଦର ବାପା ଆସନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ନହେଲେ ମା ଆସନ୍ତି ନହେଲେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ନହେଲେ କିଏ ଜଣେ ପରିବାରରେ ଆସନ୍ତି ବାକି ଲୋକ ସବୁ ଦେର୍ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଘରେ କେବେ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ବଡ଼ ବାପା ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପା ମା ଆମେ 3 ଭାଇ ଆଉ our spouses also in course of time ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ରୋତରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ we can all sit and do ରୁଦ୍ରମ chanting ଇଭେନ୍ ଆମ ଘରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରୁଦ୍ରମ chanting ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇ ବର୍ଥ ମାନେ
birth after birth. It was an easy ଆଉ ମତେ ତ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ମାଇ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେ ସାଇରାମ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଆମ ଯୋଉ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆମ ସୁନା ଦେଇଲି ସିଏ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବାଲ ବିକାଶ ହୁଏ ସିଏ ବି ବସି ପଡ଼େ ବାଲ ବିକାଶରେ। ସିଏ ଭଜନ ବାଲ ବିକାଶ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ସେବା ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସିଏ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବହିକି ନେଇକି ସମିତିରେ ରଖିବା ଆସେ। ଏମିତି ଆମ ଇଭେନ୍ ଆମ ଘରେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ବୋଲି ତ ତାକୁ କହିପାରିନି, ସିଏ ଆମ ଘରେ ପରିବାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ଗୋଟେ। ସିଏ ବି ପୁରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏରେ ରହିଯାଇଛି। ସିଏ ଏବେକୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ଗାଧେଇଲା ପରେ 4ଟା ଭଜନ ଗାଇବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବ, ତାପରେ ହିଁ ସିଏ ତାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ନେବ। ଏତେ ସେ ନିଷ୍ଠାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଛି ଏସ୍ ଭଗବାନ। ସୋ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍ ମାଇ ୱାଇଫ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ସିଏ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖାସ କରିକି ସିଏ ହି ୱାଜ୍ ସ୍ୱାମୀଜ ଡିଭୋଟି, ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ମାନେ ପାୟସ୍ ଡିଭୋଟି ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ସେ ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁ, ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ବାଲ ବିକାଶ କରନ୍ତି। ସିଏ ରାୟଗଡ଼ାରେ କୋତପେଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ସମିତି ଅଛି, କୋତପେଟାରେ ସେ ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସେ 13 ବର୍ଷ କାମ କଲେ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରିକି। ଇନ୍ ଦିସ୍ କୋର୍ସ 9 years ବାଲ ବିକାଶ ସରିଲା ପରେ ଟୁ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ବାଲ ବିକାଶ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ମାନେ ଏମିତି କେଉଁ ବାଲ ବିକାଶ ଗୁରୁ କରିନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 3ଟା ବ୍ୟାଚ୍କୁ ସିଏ ସେମିତି କରିକି ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ଜୟପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଜୟପୁରରେ କିଛି ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍, ଗୋଟେ ବର୍ଷ କୌଣସି ସେବାରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ଜୟପୁରରୁ ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି। ମୋ ଅଙ୍କଲ୍, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଅଙ୍କଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। అంకుల్ స్వామి అందరికీ బట్టలు ఇచ్చారట, నాకు మాత్రం ఇవ్వలేదు, నాకేం దొరకలేదు ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଦେଲେ, ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି, ମୁଁ ଗଲିନି ପାଇଲିନି କିଛି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ଗଲେ ସେଠି, నీకు ఈ డ్రెస్ ఎవరు ఇచ్చారు ଭାଇ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଦିନ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। అమ్మ నాన్నగారు కొన్నారు। అమ్మ నాన్నగారు ఎలాగొచ్చారు? అమ్మ నాన్న అంటే ଭଗବନ୍ତୁడు, ମାତୃଦେବୋଭବ ପିତୃଦେବୋଭବ, ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁ ସୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ତ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବ ବୋଲି ସିଏ ଯେଉଁ ସେଦିନ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଉପଦେଶଟେ, ସାର୍ ଇଟ୍ସ ଅ ଲାଇଫ୍ ଲେସନ୍ ଫର୍ ମି, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍ ଇଟ୍ ଫର୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ମୋତେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ହେଲାନି ଯେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ वी आर गेटिंग, हम जहाँ किसी हम पाउछु जीवन से सब स्वामी प्रसाद, से सब अवश्य से मन चिंता से चिंता से मन भावना आमको रहा पड़ो। यहीटा गोटे भल लेसन देते। तापर सेकेंडली सी सब बेले मत आउ गोटे लेसन भी दे व्हाट द अदर पर्सन थिंक्स व्हेन यू से समथिंग, और सी सामना लोक को परिस्थिति अच्छी सेटा को सब बेले आमे कनसीडर करिया पड़े। से केते कष्ट नहीं कि सी आसुची बाल विकास को, से केते कष्ट नहीं कि आसुची भजन को। आमे किए गोटे आसला ताको गाली कर दोसु ना, माने वी ऑफन माने मिसबिहेव विथ पीपल। यू थिंक इन व्हाट सिचुएशन ही इज, से को सिचुएशन रे अच्छी सेटा तो आगो भाबे तापरे रिएक्ट। एमती से केतरा मते भल भल ये देइसंदी, दिस आर आई टुडे आई माने आज पर्यंत मध्य मु सेटा भूलिनी, किंतु सब मन रही ये गुड़ाक मो शशुरंकर किसी स्मृति। बहुत बढ़िया भाई। जयपुर रे भगवान श्री सत्यसाई बाबांकर एक भव्य मंदिर निर्माण है, जहाँकि 2023 रे इनागोरेट होइछि। से मंदिर निर्माण रे आपनकर अनेक संपृक्ति रही, ताहार एक्सपीरियंस विषय किछि कहत। मते स्वामी इटा गोटे सुजोग देइथिले, अपूर्व सुजोग मु मन करुछि। गोटे सेठी जो कम्युनिटी सेंटर कंस्ट्रक्शन हला,
ସେଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ କରାହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ଏତିକି ଲିଗାଲ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ଜୟପୁରରେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଣ୍ଟି ବୋଲି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଡୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିକି ରିଟାୟାର୍ଡ, ସି ଇଜ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଏ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲାଇଫ୍। ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଥାଏ ଜୟପୁରରେ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କ'ଣ କରିବେ ସେ ନ ଜାଣେ, କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ସିଏ ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲା। ସେଇଟା ଡୋନେଟ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ। ସେ ଜୟପୁର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଘରଟା ସତ୍ୟସାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଘରଟା କ'ଣ ତାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ପୁରୁଣା ଘର ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ, ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଗୋଟେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 30-40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେତେ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ ମଉସାମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାକୁ ଜମା କରି ରଖିଦେଲେ। ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଜୟପୁର ଯେଉଁ ସମିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସମିତି ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ, ଏଣ୍ଡୋମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଥିଲା। ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ 20-30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁରା ତା ଜାଗାଟା ପୁରା ଆମ ଇଏରେ ଥିଲା, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ମନ୍ଦିର, ସେ ପୁରୁଣା ଜାଗା ସବୁ ଆମକୁ ସବୁ ନାରାୟଣ ସେବା ସବୁ ଜାଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ସେ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମକୁ ସେତିକି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେସି ରହିଲାନି ଭିତରେ। ଆମ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାହାରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆମ ସର୍ଭିସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମ ଜୟପୁର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଜର ଗୋଟେ ଇଏରେ ମନ୍ଦିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ 2018ରେ ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦି ଟାଉନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ। ସେତେବେଳେ ତା ଦାମଟା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ କହୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ହାତରେ ରେଡ଼ିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଦି ପ୍ଲଞ୍ଜ। ଏବେ ନ କଲେ, ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ଥର ଭାବିଥିଲୁ ଏଇଠି କରିବା, ସେଇଠି କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରିବା ବୋଲି। ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଅଭାବ, କେମିତି କରିବା, କ'ଣ କରିବା ନ ଜାଣି ସେଇଟା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲାନି। ସୋ ଏଥର ଭାବିଲୁ ନାଇଁ ୱି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ଦିସ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଏଇଟା ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବୁ, ପୁଣି ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ, ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ଥରେ ଏତେ ଟଙ୍କା। ସୋ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଫର୍ ଏଭର୍। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଟେକ୍ ଦ ପ୍ଲଞ୍ଜ ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10-12 ସେଣ୍ଟର ଜାଗାଟା ପାଇଲୁ ସେଇଠି। ସୋ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ନେଇଗଲା ପରେ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ସବୁ ସେ ଜାଗା କିଣାରେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେବେ ହେଲେ ସେ ଚିନ୍ତା ମନରେ ନଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଭାବିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୟପୁର ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱାମୀ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସିଏ କରିବେ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଇ ଟୁକ୍ ଦି ଲିଡ୍ ଦେୟାର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ମୋର ଅବଗତ, ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ମୋର ପରିଚିତ ଥିଲେ ସେଇଠି। ସୋ ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ ଡେଭଲପର ହଉ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବି ଥିଲେ। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ CA ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ CA ଡିଗ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଇଏ କଲି। ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ଓଭର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଇଭେନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ମେଟେରିଆଲ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଇନି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ଓଭର ଫୋନ୍ କଲ୍ସ। ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି, ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜିନିଷ ପଠାଇଦେଲୁ। ହେଲେ ପଇସା କେବେ ଦେବୁ, କ'ଣ ଦେବୁ, ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନଥିଲି, ଏବେ ବାଇ ଦିସ୍ ଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଦି ପେମେଣ୍ଟ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଥିରେ ବି। ସବୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ସେଇଠି ଚଲେଇଛୁ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଇଟା ଇନଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲେଇଛୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଇଟା ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ତାର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରପର୍ଟି ହିସାବରେ ତାକୁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସୋ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ନଭେମ୍ବର 23 ଯେତେବେଳେ ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦୁକା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ୟାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମହୋତ୍ସବଟା ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲେସିଂ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦୁକା ଯାତ୍ରା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସବୁ ଏତେ ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ ଏତେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ କରୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ୟାର ଇନଗ୍ରେସନଟା ହେଇଥିଲା। ସୋ ସ୍ୱାମୀ ହାଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆୱାର ଏଫର୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଭେରି ଇନ୍ସପାୟାରିଂ। ଆଉ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ତ୍ୟାଗମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମାନେ ସି ଇଜ୍ ସଚ୍ ଏ ଲେଡି ତାଙ୍କର ଆଉ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି ସିଏ ଯେତେ ତାଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ପରମିସନ୍ ନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମାନେ ସିଏ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଇ ବେଗ୍ ପାର୍ଡନ୍ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଦର ଟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଉ ନହେଲେ ଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଉ ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏମିତି ମୋର ଏବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କାହାକୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ବୋଲି କହିଲେ ମୋତେ ହେଲେ ସେମିତି ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 15 lakhs ଗୋଟେ ଆସିବାର ଥିଲା ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜୟପୁର ମନ୍ଦିର ଇନଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସିଏ ଖୁସି ହେଲା ପରେ ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ସେ ପଇସା ବୋଲି କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଚେକ୍ଟା ଆମ ଗୋଟେ 15 lakhsର ଚେକ୍ ଦେଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଛୁ ତାର ଯେଉଁ ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ସେମିତି ସାର୍ ସୋ ସ୍ୱାମୀ's blessed ସ୍ୱାମୀ's blessing through devotees ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଭାଇ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଇ 43 ବର୍ଷର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 43 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଭାଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାର୍ ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ ମାନେ the potential the organization has to shape a life ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ମାନେ my formative years ମୋ ବାଲ୍ୟକା as student as a youth I was in this ମାନେ ଏମିତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମୋର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଜି ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝୁଟି ଦେଇପାରିବି ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଦେଇପାରିବି ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେଇପାରିବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସିଙ୍ଗ ଏ ଭଜନ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏ ସର୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଟିକେ ଭଲ କରିଦେଇପାରିବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ ଥାଇକି ଯେଉଁ ସେବା କାମରେ ଯେ ସବୁ କାମ ଶିଖି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜିକାଲି ଟୁଡେ all these have shaped my life. So Satyasai organization is a wonderful platform to evolve, to explore yourself. ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଭଜନ ସିଙ୍ଗର ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଡିବେଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବି ଏ ଗୁଡ୍ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ you can go and ଆପଣ village ସେବା ଗୁଡ଼ାଏ ସେବା ଅଛି name it and you have it so only Satyasai organization can offer that no other organization can offer that କାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲବ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ମାନେ ମୁଁ ସେଠି 5-6 ମାସରୁ ଅଧିକା ତିଷ୍ଠି ପାରିଲିନି ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମ ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ହମ୍ବଲନେସ୍ ଯେଉଁ ଡିଭୋଟେଡ୍ ଫିଲିଂ ଯେଉଁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ମୋତେ ଏବେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂକୁ ଡାକନ୍ତି ମାନେ August 15th or January 26th ଫ୍ଲାଗ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ କଲେ କେହି ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫ୍ଲାଗ୍ଟା କେମିତି ବାନ୍ଧିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି କରିଦେବି ମୁଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଖୋଳିଦେବି ଖୋଳିଦେଇକି ଫ୍ଲାଗ୍ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିଦେବି ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେବି ସିଏ କହିବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଶିଖିଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଇ ପ୍ରାଉଡ଼ଲି ସେ I belong to Satyasai organization. So if you are in Satyasai organization, you can learn all this. I can tie a flag, I can hoist the flag, I can do everything. ଆଉ ଫ୍ଲାଗ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଫ୍ଲାଗ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝୁଟି ବି ଦେଇଦିଏ ମୁଁ ସେଠି ସୋ ଏତେ ସବୁ ମୋତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଶିଖେଇଛି ସାର୍ ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହିଁ ଦେଇପାରିବ।
Thank you so much, bhai. Such a wonderful experience. Sairaam. And last but not the least, gratitude to Swami. आपन पूरा गाइड करी पूरा नहीं के आछंती ये जो 43 वर्ष जर्नी भितर एंड मु सेति पई स्वामी को अशेष धन्यवाद दउची कृतज्ञता दउची एवं स्वामी को प्रे करची आपनकर आगामी जीवन सुस्थ सुरक्षित आपण रुहंतु एवं आगामी जीवन को स्वामी कुसुमित करंतु एवं यह मोर स्वामी को पाखर प्रार्थना भाई आउ आमर जो कृतज्ञतार पर्व पर एबे गोटे आमर प्रशांति एक्सप्रेस टीम पक्षर गोटे छोट टोकन ऑफ लव आपण को पाई एवं Oh, thank you. So nice. तापरे भाई आपणकर जो भजन टी इट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट से भजन टी सुनी शांति मंत्र पाठ सहित आमे कार्यक्रम को विराम दवा भाई कृष्ण भगवान होचंती मोर सबुठ प्रिय आ मोर गोटे डिफॉल्ट भजन गोटे अच्छी मत किए भजन गोटे गा बोल के इफ देयर इज नो टाइम लेफ्ट मोर भजन गोटे गा बोले गिरिधर लाल श्याम गोपाल भजन टा गोटे रेडिली आसे मो मन को गिरिधर लाल श्याम गोपाल नटवर लाल मदन गोपाल मथुरा नाथा श्याम गोपाल हे मधुसूदन मुरली गोपाल यशोदा के बाल नंद गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल ईश्वराम्ब प्रिय साई गोपाल गिरिधर लाल श्याम गोपाल. This bhajan is very close to my heart. Thank you so much भाई for this wonderful भजन. एबे शांति मंत्र करी हमें कार्यक्रम को विराम देवा. ओम शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु. ओम शांति शांति शांति. साईराम. साईराम.